మార్నింగ్ అమ్మా యశ్వంత్ గుడ్ మార్నింగ్ రా మా టుడేస్ టాపిక్ మనకు వచ్చి సేమ్ ఎమీన్స్ అండ్ డైజోనియం కాంపౌండ్స్ అమ్మ ఎమీన్స్ ఒకటి డైజోనియం కాంపౌండ్స్ ఎమీన్స్ డైజోనియం అందులో సార్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్ ఏంటంటే with Grignard reagent amma with Grignard reagent how these amines will react with each other. Grignard reagent ఏంటంటే in order to react with Grignard reagent react అవ్వాలి అంటే ఒకటమ్మా the other compound should contain active hydrogen amma other compound em undalante it should contain active hydrogen amma. What I mean by active hydrogen ante hydrogen connected to more electronegative atom ra hydrogen connected to more electronegative atom ante either oxygen, either nitrogen or fluorine or triple bond sp hybridized carbon sp hybridized carbon. If the hydrogen is connected to oxygen, nitrogen, fluorine and sp hybridized carbon, then this hydrogen is called as active hydrogen antaram. We called as active hydrogen antaram. Sir ఏంటి సార్ అలాగే ఇంకో కండిషన్ ఏంటి in order to react with Grignard reagent the given compound should contain carbonyl group amma it should contain carbonyl C double bond O group undalama ee రెండిట్లో ఏ ఒక్క గ్రూప్ ఉన్నా సరే the Grignard reagent will react that compound to react అయితేగా మనకి amines amma amines అన్నప్పుడు NH2 రా NH2 అంటే ఏంటి R N H HM. So it contains active hydrogens kada. It contains active hydrogens. So it reacts with Grignard reagent. Grignard reagent to react అయినప్పుడు it reacts with 2 moles of Grignard reagent. ఎన్ని acidic hydrogens అయితే ఆ reactive hydrogens ఉంటాయో అన్ని moles of Grignard reagent తో react అవుతాయి. React అయినప్పుడు it converts to ఇలాగా active hydrogen to react we get alkanes R dash H 2 moles of R dash H and ఇక్కడ మనకి we get RMGX taken twice RMGX taken twice. Okay. RMGX taken twice. Which are further hydrolysis. So మనకు అవసరం మెయిన్ గా ఇదమ్మా. So whenever Grignard reagent reacts with amines, we get alkane amma. ఇక్కడ the number of carbons which are present in the alkane లో ఉన్న number of carbons will depends upon the number of carbons in the Grignard reagent, not in the amine. Amine లో ఉన్న R group తో సంబంధం లేదమ్మా. ఇక్కడ వచ్చిన ఆల్కేన్ ఏంటంటే ఇదమ్మా డిపెండ్స్ ఆన్ సార్ ప్రైమరీ amine. అదే సెకండరీ amine అంటే it contain only one active hydrogen కాబట్టి it reacts with 1 mole of Grignard reagent and alkane will be removed and we get R dash H plus R N R MgX MgX. Whereas when you take tertiary amine తీసుకుంటే there is no acidic hydrogen or active hydrogen లేదు కాబట్టి we get అంటే reaction does not take place.
సో ప్రైమరీ ఎమీన్ అయితే ఫర్ ప్రైమరీ ఎమీన్ అయితే we require 2 moles of, for 1 mole of primary amine we require 2 moles of RMGX. Secondary amine ki aithe 1 mole amma, tertiary aithe 0 moles. ఇది Grignard reagent amma. So based on Grignard reagent, ఎన్ని moles of Grignard reagent react అయిందో చూసుకుని దాన్ని బట్టి we can distinguish whether it is primary or secondary or tertiary అని చెప్పొచ్చమ్మా. సో Grignard reagent. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే అమ్మా Richter reaction అంటారమ్మా. సెకండ్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఇంకోటి ఆల్రెడీ వి డిస్కస్ అమ్మా, ఇంకోసారి జస్ట్ రివిజన్ అంటే Richter reaction. What is the use of Richter reaction? Richter reaction వల్ల మెయిన్ యూజ్ ఏంటంటే అమ్మా, it is used to prepare primary amine. Is used to prepare primary amine containing tertiary carbon. Primary amine containing tertiary carbon. idamma primary amine ee carbon ki 3 alkyl groups may be same or different edana undachamma. In order to prepare primary amine of tertiary carbon amma, primary amine gani tertiary carbon అంటే పక్కన ఆల్ఫా కార్బన్ బల్కీ గ్రూప్. ఇది జనరల్ గా గ్యాబ్రియల్ సింథసిస్ కానీ ఆఫ్మన్ ఎమనాలిసిస్ ద్వారా we cannot prepare this type of compound. ఈ రిట్టర్ మెథడ్ ద్వారా తయారు చేయొచ్చు. అందులో ఏంటి సార్, when you take tertiary alcohol అంటే ఇది రా. Okay, when it is treated with HCN and H2SO4, HCN and H2SO4, we get instead of OH place లో NH2 వచ్చిందిరా. OH place లో NH2 అమ్మ. ఓకే సార్, మెకానిజం అడిగితే whenever tertiary alcohol ki first H plus amma, H2SO4 లో ఉన్న H plus ion తో react అయి water molecule will be removed and we get tertiary carbocation. To this దీనికి we will add Cn minus అమ్మ. HCN అంటే HCN కలిపినప్పుడు HCN అంటే ఇదిరా HCN. therefore ఇదేంట్రా అంటే ఈ రెండింటి మధ్యలో బాండ్ ఫామ్ అయిద్దమ్మా. ఇక్కడ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయా, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. there we get RCR single bond N plus triple bond CH amma, triple bond CH. then what happens, one of the pi electrons ila shift aidamma, one of the pi electrons will be shifted. there we get RCR N double bond CH amma, N double bond CH. we get N double bond CH. అండ్ ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికల్లా కార్బన్ దగ్గర సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు కాబట్టి ఇట్ కన్వర్ట్స్ టు అంతే కదా NRNCH అమ్మ.
డబుల్ బాండ్ CH అండ్ కార్బన్ దగ్గరికి ప్లస్ చార్జ్ వచ్చిందంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ ప్లస్ చార్జ్. దెన్ ఇది ఏంట్రా అంటే రెసినెన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి then this molecule will be involved in the resonance. Resonance లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి రెసిడెన్స్ ఏం కాదు కదా, ఈ రెండు రెసిడెన్స్ అమ్మ, సారీ ఇదే రెసిడెన్స్ 5 బాండ్స్ షిఫ్ట్ ఒకటి. దీనికి when you add వాటర్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్లస్ అమ్మా, ఇది మైనస్, ఇది ప్లస్, బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అయ్యి OH మాలిక్యూల్ వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అవుతుందా అంటే we get R N double bond C OH అమ్మ, OH. But when the given compound contains carbon double bond and OH, ఒకే కార్బన్ కి డబుల్ బాండ్ OH ఉంటే దట్ అండర్గో టాటామెరిజం రా, టాటామెరిజం జరిగిద్దమ్మా. అంటే ఈ H ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయితే డబుల్ బాండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అయిద్దిరా. ట్రాన్స్ఫర్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ ఏంటి, CR NH C double bond OH రా, C double bond OH. which on hydrolysis వాటర్ కలిపినప్పుడు అమ్మా, వాటర్ కలిపినప్పుడు ఈ బాండ్ ఇలా బ్రేక్ అయిద్దిరా, బ్రేక్ అయ్యి we get H and OH. therefore we get RCR NH2 break అయిపోయింది and the byproduct is formic acid అమ్మా, byproduct is formic acid. ఓకే, H2O కలిపినప్పుడు ఇక్కడ వస్తే మైనస్ H ప్లస్ అమ్మ, ఒక H ప్లస్ బయటికి పోయి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ చేసిన H ప్లస్ బయటకు వచ్చేస్తారా, సరిపోయింది. ఇది దిస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఏంటమ్మా రిక్టర్ రియాక్షన్. బట్ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఏంటంటే సింప్లీ టెరిషరీ ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ OH ప్లేస్ లో రా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ OH ప్లేస్ లో NH2 will be replaced under NH2 will be replace OH ప్లేస్ లో NH2 రీప్లేస్ అయిద్దమ్మా. ఓకే, ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలిరా, రైట్. దిస్ ఇస్ రిక్టర్ రియాక్షన్ అమ్మా. నౌ కార్బనైల్ తో ఫాస్జిన్ అమ్మా, how it reacts with phosgene. How it reacts with phosgene. Phosgene అంటే COCl2 అమ్మా, phosgene అంటే COCl2 రా. highly poisonous reaction అమ్మా, highly poisonous reaction, highly poisonous reaction. Sir, how can you prepare phosgene? Whenever chloroform when it is exposed to air amma, when it is exposed to air we get phosgene, we get phosgene. Chloroform on aerial oxidation, chloroform ni air ki expose chesinappudu we get intama phosgene, we get phosgene. How it reacts annappudu entamma ante simple ra, primary amine RNH2 ra on reacts with phosgene. Phosgene అంటే ఇలా తీసుకోండి అమ్మా, 2 chlorines ఇలా CO. again we have to take 2 moles of primary amine, 2 moles of primary amine, HCl will be removed. There we get RNH CO NHR ఇలా నీట్ రాసుకోవచ్చు కదా, RNHR. therefore ఇది ఏంటమ్మా, ఇది యాక్చువల్ గా మనకి NH2 CO NH2 అంటే we called as urea అమ్మా, దీని యూరియా అంటాడు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది హైడ్రోజన్ ఈచ్ నైట్రోజన్, ఒక్కొక్క నైట్రోజన్ దగ్గర H తో రీప్లేస్ అవుతాయి కదా ఆల్కైల్ తో, we called as
డైఆల్కైల్ యూరియా అంటారమ్మ. డైఆల్కైల్ యూరియా అంటారు. అదే మనకి when it reacts with secondary amine తో రియాక్ట్ అయితే అంటే మనకి ఎసిడిక్ మనకి హైడ్రోజన్ ఉండాలమ్మా. ఎసిడిక్ హైడ్రోజన్ ఉంటే చాలు. NH(R2) there we get HCl బయటికి వెళ్ళిపోయి -2HCl, ఇక్కడ కూడా -2HCl. we get డైఆల్కైల్ యూరియా, టెట్రాఆల్కైల్ యూరియా అంటారమ్మా. టెట్రాఆల్కైల్ యూరియా 4 ఉన్నాయి కాబట్టి టెట్రాఆల్కైల్ యూరియా అంటారమ్మా. టెట్రాఆల్కైల్ యూరియా, రైట్. ఇది మనకి నేను జరిగిన రియాక్షన్ లో కొంచెం, రైట్. నౌ లెట్స్ గో టు అవర్ టుడేస్ టాపిక్ వచ్చి aromatic substitution reactions in aniline amma. Aromatic substitution reactions. Aromatic substitution reactions in aniline. Sir, aniline లో ఎనిలిన్ ఏమో మిగతా ప్రైమరీ సెకండరీ వాటి గురించి మాట్లాడరా. ప్రైమరీ aromatic, సెకండరీ aromatic జరగడమ్మా. when you take aniline and it contains lone pairs and it is strong activating group antarama. NH2 is a strong activating group. What do you mean by activating? అంటే donates electron ra, అంటే donating more electron donating. Okay, plus m group, strong plus m group ra. Strong activating group అంటే reactivity will be more than benzene amma. Reactivity of aniline is greater than benzene because of presence of strong releasing group antarama, or strong activating group, or strong plus m group antaru. Strong plus m valla gaani or strong activating group anna, or manaki reactivity is more reactive towards the benzene to compare chestunte more reactive towards the electrophilic substitution reactions amma. Electrophilic substitution reactions. And because of this one, the incoming plus m group kadamma, plus m group kabatti the incoming electrophile will attack on manaki plus m group kabatti the incoming electrophile will attack on ortho position and para position. Ortho position దగ్గర para position దగ్గర ఎక్కువ వస్తాయమ్మా electrophilic substitution. అందులో first one whenever aniline treated with bromine water అంటే ఇదే polar solvent. Whenever bromine is dissolved in water లో dissolve చేస్తే మనకు వచ్చే అయాన్స్ ఏంట్రా అంటే ఇదమ్మా. బ్రోమిన్ లో వాటర్ లో బ్రోమిన్ డిజాల్వ్ చేస్తే BrO3 minus and Br minus అమ్మా. Br minus. Whenever bromine is dissolved in water, we get BrO3 minus, Br minus. And ఇది strong group కాబట్టి, strong activating group కాబట్టి, we get 2, 3, 4, 2, 4, 5 tribromo aniline అమ్మా. 1, 2, 3 కాదు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఓకేనా? 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 tribromo aniline అమ్మా. We get 2, 4, 6 tribromo aniline, which is a
వైట్ కలర్ ప్రిసిపిటేట్ అమ్మ, విచ్ ఈజ్ ఏ వైట్ కలర్ ప్రిసిపిటేట్. ఓకే, కానీ సార్ మనకి మోనో సబ్స్టిట్యూషన్ అంటే ఆర్థో దగ్గర కానీ పెరా దగ్గర రావాలా, మరి వి గెట్ 3 ప్రొడక్ట్స్. ఆర్థో దగ్గర వచ్చేస్తుంది, పెరా దగ్గర వచ్చేస్తుంది, మళ్ళీ ఆర్థో దగ్గర వస్తుంది. అంతే రియాక్టివిటీ బాగా ఎక్కువ ఉంటుంది. కారణం ఈ NH2 గ్రూప్ రా, స్ట్రాంగ్ ప్లస్ ఎం గ్రూప్ అంటారమ్మా. స్ట్రాంగ్ ప్లస్ ఎం గ్రూప్ వల్ల ఈ రియాక్షన్ జరిగిపోయింది. సో మరి సార్ మనకి ఓన్లీ మోనో సబ్స్టిట్యూటెడ్ రావాలి, ఆర్థో బ్రోమో కానీ పారా బ్రోమో కానీ. కాబట్టి ఏం చేయాలి సార్ అంటే దీని యొక్క రియాక్టివిటీ తగ్గించాలమ్మా. అన్ని చోట్ల దగ్గర ఇన్ ఆర్డర్ టు డిక్రీజ్ ద రియాక్టివిటీ అంటే బ్రోమిన్ ఎన్లిన్ యొక్క రియాక్టివిటీ తగ్గించడానికి ఏం చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు అంత ఈజీగా డొనేట్ చేస్తే రియాక్టివిటీ ఎక్కువ అంటే ఈ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయమ్మా. అంటే డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అరౌండ్ ది నైట్రోజన్ ఇస్ వెరీ వెరీ హై, therefore reactivity increases. సో ఆ NH2 యొక్క రియాక్టివిటీ తగ్గించడానికి in order to get the mono product we have to deactivate the activity of NH2. NH2 యొక్క యాక్టివిటీని తగ్గించాలి. దానికి ఏం చేస్తారా అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ it is subjected to acylation. It is subjected to acylation. Acylation చేయగానే -HCl గుర్తుంచుకోవాలరా, it is subjected to acylation. Acylation చేసినప్పుడు HCl బయటికి పోయి we get N-acetyl aniline. We get N-acetyl aniline. N-acetyl aniline. Therefore, because of acetyl group is a deactivating group, acetyl group deactivating group కాబట్టి the donation of lone pair తగ్గించరా. Capacity of donation of lone pair to benzene ring decreases. Acylation చేయటం వల్ల that acyl group will deactivate the capacity of donation of lone pair to the benzene ring. Benzene ring కి డొనేట్ చేసే కెపాసిటీ తగ్గించింది, ఎందుకంటే విత్ డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి. దీన్ని అప్పుడు when it is treated with bromine అమ్మ, when it is treated with bromine, bromine తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు we get either ఆర్థో బ్రోమో గాని పారా బ్రోమో, but when compared to ఆర్థో para is more stable. Para is more stable. Para ఎక్కువ స్టేబుల్ అంటారు. ఓకే, బ్రోమినేషన్ ఫర్దర్ గా హైడ్రాలసిస్ చేసామనుకోమ్మా. హైడ్రాలసిస్ చేస్తే OH CH3COOH ఎసిటిక్ యాసిడ్ విల్ బి రిమూవ్డ్. ఆ NH2 మళ్ళీ మనకు కావాల్సిన NH2 వచ్చేస్తామా. సో ఎప్పుడైనా సరే ఎన్లిన్ దగ్గర మోనో ప్రొడక్ట్ రావాలంటే కంపల్సరీగా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ it should undergo acylation, bromination and hydrolysis చేస్తే మోనోబ్రోమో. అదే డైరెక్ట్ గా బ్రోమిన్ చేసేసామనుకో అమ్మా, we get 2,4,6 ట్రైబ్రోమో ఎనిలిన్ వచ్చిందిరా. సో మోనోబ్రోమో డెరివేటివ్ రావాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇలా చెప్తారమ్మా, ఏంటి acylation, బ్రోమిన్, తర్వాత హైడ్రాలసిస్. ఓకే, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. డైరెక్ట్ గా చేస్తే ఇది వచ్చింది, అలా కాకుండా acylation, bromination and then hydrolysis we get para bromo aniline. ఆర్థో కూడా వచ్చిద్దమ్మా, ఆర్థో కూడా వచ్చింది, కానీ ఇక్కడ వచ్చేటప్పుడు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. బట్ డ్యూ టు స్టీరిక్ రిపల్షన్స్ రా, స్టీరిక్ అంటే పక్క పక్కన పెద్ద గ్రూప్స్ ఉండటం వల్ల రిపల్షన్స్ ఏర్పడి స్టెబిలిటీ తగ్గింది. అందుకనే మెయిన్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా పారా ప్రొడక్ట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్ అమ్మ. పారా ప్రొడక్ట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. సో ఆ క్వశ్చన్ లో ఎలా ఇచ్చాడు, బ్రోమిన్ వాటర్ అడిగితే 2,4,6. మరి దీన్ని ఎలా గుర్తుపడతాం సార్ అంటే ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం, aniline on treatment with bromine in the presence of CCl4 CCl4 నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్. అంటే మెకాన్ జరిగిదంతా జరిగిద్దిరా, షార్ట్ కట్ లో ఏం చెప్తారంటే నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ చెప్తాడు. నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ చెప్పినప్పుడు we get para bromo aniline వచ్చిద్దమ్మా. అంటే చెప్పడానికి ఇలా చెప్తారు కానీ బట్ ఒరిజినల్ మెకానిజం వచ్చి acylation, bromination and hydrolysis, then we only we get para product. కానీ కొంచెం షార్ట్ కట్ చెప్పడానికి నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్ అయితే మోనో డెరివేటివ్, పోలార్ సాల్వెంట్ అయితే ట్రై డెరివేటివ్ వచ్చింది అంటాడమ్మా. నాన్ పోలార్ అయితే మోనో డెరివేటివ్, మనకి పోలార్ సాల్వెంట్స్ అయితే ట్రై డెరివేటివ్ ట్రైబ్రోమో ఎనిలిన్
వచ్చింది అని చెప్తారమ్మా. సో ఇది గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ సార్ when it is treated with nitration అమ్మా, నైట్రేషన్ చేస్తారా అమ్మా? ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రోఫైల్ బ్రోమోనియం Br ప్లస్ రా, Br ప్లస్. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఆర్థో ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, పారా ప్రొడక్ట్, బట్ మెయిన్ ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా మనకి ఇదేనమ్మా. నెక్స్ట్ nitration అమ్మా. Nitration. What is the reagent used for nitration? Nitration mixture, that is concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 in the ratio 1:1 amma. In the ratio 1:1. The ratio 1:1. And here very important. Concentrated HNO3 acts as a base. Concentrated HNO3 acts as a base and H2SO4 acts as a acid. And what is the electrophile? A group వచ్చి benzene మీద అటాక్ అయిద్రా అంటే it is equal to NO2 NO3 కదా, NO2 plus నైట్రోనియం అయానం, NO2 plus ని నైట్రోనియం, NO plus ని నైట్రోసోనియం, NO plus ని నైట్రోసోనియం. ఇది నైట్రోనియం అయాన్ అంటారమ్మా, నైట్రోనియం అయాన్. సో సార్ whenever aniline is treated with concentrated HNO3, concentrated HNO3 ని ఇలా రాస్తున్నానమ్మా, కాన్సన్ట్రేటెడ్ HNO3 అంటే ఇక్కడ హెచ్ కానీ ఇక్కడ ఆర్తో కానీ పారా దగ్గర హెచ్ ఉంటుంది కదమ్మా, వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి. సో మన గెస్సింగ్ ఏంటంటే సార్ ఆర్థో ప్రొడక్ట్ కానీ పారానైట్రో, ఆర్థో నైట్రో ఎన్లిన్, పారానైట్రో, బట్ ఇది యాసిడ్ రా, యాసిడ్ అండ్ అమోనియా ఎన్లిన్ వచ్చేటప్పుడు బేస్ కదా, NH2 బేస్. అప్పుడు మరి ఆ రెండు రియాక్ట్ అయిపోతాయి కదమ్మా. ఆ రెండు రియాక్ట్ అవటం వల్ల లైక్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్, నైట్రిక్ యాసిడ్ తీసుకున్నా పర్లా, we get aniline nitrate, యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ కాకుండా నైట్రిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి ఎలినియం నైట్రేట్ అంటే బేస్ ఇక్కడ H+ డొనేట్ చేసినప్పుడు HNO3 కదమ్మా, ఈ H ఇక్కడ డొనేట్ చేసి we get NH3NO అంటే ఇలా వచ్చింది ఎలినియం నైట్రేట్ అమ్మా, ఎలినియం నైట్రేట్. మరి సార్ ఎన్లీనియం నైట్రేట్ అంటే ఇక్కడ లోన్ పేరు లేదు కదరా, మరి లోన్ పేరు లేనప్పుడు మనకి ఎలా వచ్చిందమ్మా, మెటా డైరెక్టింగ్ కదరా. లోన్ పేరు లేనప్పుడు మెటా డైరెక్టింగ్ అంటే NH2 పరంగా చూసుకుంటే we get ఆర్థో ప్రొడక్ట్, పారా ప్రొడక్ట్, బట్ అది నైట్రిక్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఎన్లీనియం నైట్రేట్, దాని వల్ల మెటా ప్రొడక్ట్ వచ్చిందిరా, ఇది మెటా డైరెక్టింగ్. సో సార్ ఛాన్సెస్ ఏంట్రా అంటే ఎన్లీనియం తీసుకుంటే we get orthonitrophenylene and we get paranitrophenylene వచ్చింది, we get paranitrophenylene and we also get meta, ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం ఇక్కడ మెటా నైట్రోఎనిలిన్ కూడా వచ్చిందిరా. ఆ మెటా నైట్రోఎనిలిన్ రావడానికి కారణం ఎలినియం నైట్రేట్, దీని వల్ల మెటా నైట్రో ప్రొడక్ట్ కూడా వచ్చిద్దమ్మా. కానీ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే పారా వచ్చేటప్పటికల్లా ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే 51%, 51%. మనం జనరల్ గా ఎలిన్ కనపడంగానే ఆర్థో పారా మెయిన్ అనుకుంటాం, కాదురా, పారా 51% అండ్ మెటా వచ్చేటప్పటికల్లా 47% అమ్మా.
47%, అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికల్లా 2%. 2%, 100 అయిందా? 100, 2% రా. ఇది మైనర్ ప్రొడక్ట్ అమ్మా, వెరీ 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 మైనర్ ప్రొడక్ట్. అడుగుతాడు రా, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి మేజర్? సెకండ్ మేజర్ ప్రొడక్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ మేజర్ మెటా, అది పారా. సెకండ్ మేజర్ మెటా, థర్డ్ మేజర్ వచ్చేప్పటికల్లా మనకి ఆర్థో. అడుగుతాడు మరి సార్ మనకి ఇలా జరగకూడదు, మనకి వస్తే ఆర్థో కానీ పారా కానీ రావాలి కానీ సార్, అంటే మోనో డెరివేటివ్ రావాలి. మోనో డెరివేటివ్ రావాలంటే మళ్ళీ సేమ్, అంటే ఈ మెటా ప్రొడక్ట్ రావడానికి కారణం బికాస్ ఆఫ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్. అంటే ఆ NH2 బేసిక్ నేచర్ ఎక్కువ ఉండటం వల్ల అది యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయ్యి సాల్ట్ ఫామ్ అయింది. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ సాల్ట్ మెటా ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. అంటే అలా జరగకుండా ఉండాలంటే NH2 ఏం చేయాలమ్మా? వి హ్యావ్ టు ప్రొడక్ట్ చేయాలి. ప్రొడక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొడక్ట్ చేయాలంటే సేమ్ acylation. When it is subjected to acylation, HCl బయటికి వెళ్ళిపోయిద్రా, and there we get N-acetyl aniline. N-acetyl aniline. ఇప్పుడు on treatment with concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, we get product అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ we may get N-acetyl aniline తో ఆర్థో ప్రొడక్ట్ దగ్గర NO2, or we may get para product. Of course para ఎక్కువే కదా, para product is more stable. ఆర్థో ప్రొడక్ట్ వచ్చి para, ఇందాక అంతే బ్రోమిన్ దగ్గర కూడా we get ఆర్థో ప్రొడక్ట్ అండ్ para product, but para major అని చెప్తాం. ఉచ్చాన్ further hydrolysis we get orthonitroaniline, para-nitroaniline. అంటే when you want to get mono-substituted product రావాలంటే జనరల్ గా the aniline group should be protected by acylation. aniline group అనేది acylation తో ట్రీట్ చేస్తారు. acylation చేసినప్పుడు తర్వాత ఇలాగా. ఓకే, ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే ఎమీన్స్ గురించి అమ్మా. అండ్ ఇంకొకటి ఉందిరా రియాక్షన్, ఇంకొకటి ఉందమ్మా. సల్ఫోనేషన్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సల్ఫోనేషన్. సల్ఫోనేషన్ అంటే addition of concentrated sulfuric acid, or we can add oleum. Oleum అంటే sulfuric acid plus H2SO4 plus SO3. దీన్ని oleum అంటారా. లేదంటే H2S2O7 H2S2O7, దాన్ని oleum అంటారు. ఓకే, అండ్ సార్ వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్? ఇక్కడ సల్ఫోనేషన్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే పాజిటివ్ ఎలక్ట్రోఫైల్, జనరల్ పాజిటివ్ అంటారు. బట్ సల్ఫోనేషన్ లో వాట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్ అంటే SO3. న్యూట్రల్ ఎలక్ట్రోఫైల్ మనకి SO3. ఓకే, రైట్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ నో నీడ్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ రా, ఏ ప్రొడక్షన్ అక్కర్లా, డైరెక్ట్ గా we can add oleum యాడ్ చేయటం వల్ల రా, no need of any production. When you add oleum H2S2O7 రా, H2S2O7 తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు
we get NH2 అంటే SO3 వచ్చింది యాడ్ అయ్యింది ఫస్ట్. సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ ఇలా రాసాము. ఓకే, దెన్ అమోనియం ఎనిలీనియం బైసల్ఫేట్ అమ్మ is called as ఎనిలీనియం బైసల్ఫేట్ అనొచ్చు, హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ అనొచ్చు, సల్ఫేట్ అనొచ్చు. ఎనిలీనియం బైసల్ఫేట్ ఎనిలీనియం బైసల్ఫేట్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు రా, ఇందాక నైట్రేషన్ ఎక్కలైతే హీట్ చేసినప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోయిద్దమ్మా. వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి పోయి వి గెట్ ఫైనల్ గా వచ్చే ప్రొడక్ట్ NH2, ఇక్కడ SO3H వస్తుందమ్మా. SO3H అంటే మనకి రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి సైడ్ చైన్ రియాక్షన్ జరిగి ఇలా వస్తుంది. అండ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఇది బేస్ కదమ్మా, ఇది బేస్ అండ్ ఇది యాసిడ్ రా. SO3 అంటే ఏంటమ్మా, యాసిడ్. మరి యాసిడ్ బేస్ ఒక చోట ఉండగలవా అంటే ఉండలేవు. వెంటనే ద హైడ్రోజన్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు హియర్. హైడ్రోజన్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వి గెట్ NH3 ప్లస్ SO3 మైనస్ SO3 మైనస్. ఓకే, ఇలాగా ఒకే చోట బేస్ యాసిడ్ ఉందనుకోమా, ఆ బేస్ NH2 ఉంటే ఎమినో యాసిడ్ అంటారా. దీని పేరు అంటే మామూలు పేరైతే ఆర్థో ఇది తీసుకుంటారు, ఆర్థో ఎమినో బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ రా. ఆర్థో పారా ఎమినో బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అమ్మా. పారా ఎమినో బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ రా. అంటే ఈ రెండిట్లో ప్రయారిటీ ఇదమ్మా, కాబట్టి బ్రాంచ్ గా చెప్తారా. ఇందాక వచ్చిన బ్రోమిన్ గానీ NO2లు గానీ ఇవన్నీ సెకండరీ ప్రిఫరెన్స్ కెన్ కంపేర్ టు NH2. ఇక్కడ SO3 ప్రిఫరెన్స్ కాబట్టి ఇది బ్రాంచ్ గా తీసుకుని పారా ఎమినో బెంజీన్ సల్ఫోనిక్ యాసిడ్ అమ్మా, విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎమినో యాసిడ్ అంటారా. జనరల్ గా ఎమినో యాసిడ్ అంటే NH2 గానీ COOH ఉండాలి, అంటే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఉండాలమ్మా. ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్, అలాగే ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్. వెంటనే మనకి ఏం జరిగింది, ఇలా రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఒకే కాంపౌండ్ లో ఒకే మాలిక్యూల్ లో ఇఫ్ దే కంటైన్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జ్, పాజిటివ్ చార్జ్ లో ఉంటే అలాంటి అయాన్ని ట్విట్టర్ అయాన్ అంటారమ్మా. ఎనీ మాలిక్యూల్ విచ్ కంటైన్ బోత్ పాజిటివ్ చార్జ్ అండ్ నెగటివ్ చార్జ్. సార్ మనకి చిన్న డౌట్ రావచ్చు, సార్ HCl కూడా ట్విట్టర్ అయానే కదా, డెల్టా మైనస్ డెల్టా ప్లస్, పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంది నెగటివ్ చార్జ్, పోలార్ మాలిక్యూల్ రా. మరి సార్ అలా కాదు, కంప్లీట్ ప్లస్ ఉండాలి, కంప్లీట్ మైనస్, ఇది పార్షియల్ రా. కాబట్టి వి కెనాట్ కాల్డ్ యాజ్ ట్విట్టర్ అయాన్ అంటే కంప్లీట్ పాజిటివ్ చార్జ్ నెగటివ్ చార్జ్ అండ్ కోవలెంట్. NaCl దగ్గర సార్ NaCl అయితే మనం రాసుకుంటాం కదా, Na ప్లస్ Cl మైనస్, ఇది ట్విట్టర్ అయానే కదా సార్ అంట. మరి కంప్లీట్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ కాదు, కోవలెంట్ లో ఉండాలి. కోవలెంట్ మాలిక్యూల్ లో పాజిటివ్ చార్జ్ నెగటివ్ చార్జ్ కంప్లీట్ గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ట్విట్టర్ అయాన్ అంటారమ్మా. గుర్తుంచుకోవాలి, which are the following will form ట్విట్టర్ అయాన్, వాట్ ఇస్ ఎలక్ట్రోఫైల్ యూజ్ హియర్ SO3. ఓకే, ఇవన్నీ మనకి చెప్తారమ్మా. అక్కడ మనకి ప్రొటెక్షన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదురా, ప్రొటెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదమ్మా. అదే ఎందుకంటే సైడ్ చైన్ పెద్దది ఉండటం వల్ల రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగి ఓకే అలా ఫామ్ అయితే అంటారమ్మా. రైట్, ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే సల్ఫోనేషన్ ఆఫ్ ఇథిలియం. అండ్ సార్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, whenever aniline మన గెస్టింగ్ ఏంట్రా అంటే whenever
alkyl halide reacts in the presence of Lewis acid. In the presence of Lewis acid. Sir, Friedel-Crafts assay alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation అంటే R గ్రూప్ వచ్చి అటాచ్ అవ్వాలరా either at ఆర్థో పొజిషన్ కానీ పారా పొజిషన్. అలాగే ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ CH3COCl in the presence of Lewis acid and it is called as Friedel-Crafts acylation. Friedel-Crafts acylation అంటే మనకి గెస్సింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏంట్రా అంటే ఎనిలిన్ ఆర్థో దగ్గర కానీ పారా దగ్గర కానీ ఆర్ గ్రూప్ కానీ CH3CO గ్రూప్ కానీ వచ్చి అటాక్ అవ్వాలరా. బట్ నో రియాక్షన్ అన్న రియాక్షన్ ఏ ఉండదు. ఎందుకంటే సార్ ఇక్కడ ఈ లూయిస్ యాసిడ్ ఏం చేస్తారా అంటే ఇట్ విల్ గెట్స్ ఎ సాల్ట్ గా మార్చి ఫర్దర్ గా రియాక్షన్ దిస్ లూయిస్ యాసిడ్ విల్ రియాక్ట్ విత్ బేస్ which does not make the further reaction to take place. ఫర్దర్ గా రియాక్షన్ జరగడానికి అవకాశం ఉండదు. మరి సార్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది కదా యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అంటే అది జరగడానికి అవకాశం ఉండదు రీఅరేంజ్మెంట్ జరగడానికి. ఇక్కడ లూయిస్ యాసిడ్ అంటే AlCl3 వాటి ద్వారా అలా లూయిస్ యాసిడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఫర్దర్ గా జరగదమ్మా. అందుకని వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. Friedel-Crafts acylation and alkylation జరగదు. ఓకే అలా జరగదమ్మా ఎందుకంటే +M గ్రూప్ ఉండటం వల్ల రియాక్షన్ చాలా తక్కువ ఉంటది. ఓకే గుర్తుంచుకోవాలరా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే రైట్ ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే acylation, alkylation, nitration. Now let's go for next topic. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లారా డైజోనియం కాంపౌండ్స్ డైజోనియం కాంపౌండ్స్ అంటే having N2 plus X minus any compound containing N2 plus H minus X minus N2 minus X minus అది it may be halogens అవ్వచ్చు ఓకేనమ్మా ఆర్ SO3H అవ్వచ్చు నెగటివ్ అయాన్స్ ఏదైనా NO3 minus HSO4 దాన్ని రాద్దాం HSO4 మైనస్ అలాగే NO3 మైనస్ ఏవైనా అవ్వచ్చమ్మా. జనరల్ గా మనం తీసుకునేది హాలోజన్స్ తీసుకుంటారా. జనరల్ గా మనం తీసుకునేది ఏంటమ్మా హాలోజన్స్. సార్ ఇక్కడ మనకి ఇట్ మే బి అలిఫాటిక్ అవ్వచ్చు అరోమాటిక్ అవ్వచ్చు. అంటే Rn2 plus Cl X minus Cl minus Cl minus దీన్ని ఆల్కైల్ డైజోనియం కాంపౌండ్స్ అంటారు. మనం ఆల్కైల్ డైజోనియం క్లోరైడ్ which is highly unstable. Previous class చెప్పాను highly unstable. Okay, undergo hydrolysis. When it undergo hydrolysis we get alcohols, alkenes and N2 gas. అదే మనకి aromatic అయితే aromatic benzene diazonium aromatic benzene diazonium chloride is stable due to resonance phenomenon వల్ల it becomes more stable అంటారు. resonance phenomenon వల్ల more stable. Okay, but these are stable only at ice cold temperature అంటారమ్మా. ice cold temperature అంటే 0 degrees to
5 degrees centigrade వరకే స్టేబుల్ రా. అబోవ్ అయితే మళ్ళీ దే ఆల్సో అండర్గో ఇంట్రా హైడ్రాలసిస్, వి గెట్ ఆల్కహాల్స్. ఆల్కహాల్స్ వస్తాయని చెప్తాడమ్మా. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఉన్నది ఒకటే మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ రా. దేర్ ఇస్ నో అదర్, అంటే వేరే ఏం లేవు, ఒకటే మెథడ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. whenever aniline రా, whenever aniline is treated with nitrous acid HNO2 రా. సార్ HNO2 will be prepared at the situation. కాబట్టి మనకి ఏం కలుపుతాం అంటే NaNO3 ప్లస్ HCl రా. ఈ రెండు కలిపినప్పుడు HNO2 ప్రిపేర్ అవుతురా 0 degrees to 5 degrees centigrade. Then aniline is converted into benzene disonium chloride అమ్మా. బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్. సార్ అదే యాలిఫాటిక్ అయితే Rn2+Cl-. aromatic అయితే ఇది యాలిఫాటిక్ అయితే R వచ్చింది. రెండు ఒకటే, ఓన్లీ ప్రైమరీ ఎమిన్ నుంచే మనం తయారు చేసుకోగలం అమ్మా. there is no other method to prepare benzene disonium chloride, only one method. from when aniline is treated with ఇంటమా HNO2 తో ట్రీట్ చేస్తే దాన్ని we called as ఎండ్రా అంటే ఉంది డైఎజోడైజేషన్ అంటారమ్మా. డైఎజోడైజేషన్, ఈ మెథడ్ పేరు డైఎజోడైజేషన్ రా. డైఎజోడైజేషన్ అంటే కన్వర్టింగ్ ఎనిలీన్ ఇంటూ బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్. ఇంకా వేరేది ఏమీ లేదమ్మా. HNO2 కానీ ఈ రెండు కలిపిన బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్, బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్. అండ్ దీని యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికల్లా బికాస్ ఆఫ్ అయాన్స్ ద్వారా, అయానిక్ కాబట్టి సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్, అలాగే క్రిస్టలైన్ సాలిడ్, కలర్లెస్ క్రిస్టలైన్ సాలిడ్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా మనకు వచ్చిద్దమ్మా. ఓకే రైట్, అంతేగా మెయిన్ రైట్. దీని యొక్క ప్రాపర్టీస్ అమ్మా, బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండ్ చాలా సార్లు డిస్కస్ చేశారు. మనకి ఆర్గానిక్ లో ఏ కాంపౌండ్ అయినా సరే, ఓకే, we can prepare any compound from benzene disonium chloride. aromatic compounds అంటే దీని నుంచి we can prepare any aromatic compound. ఏ aromatic compound అయినా సరే we can prepare అమ్మా. ఫస్ట్ వన్ అమ్మా, ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్, మీరే ఆల్మోస్ట్ అన్ని నేర్చుకున్నాయారా, మీరు ఆల్మోస్ట్ అన్ని నేర్చుకున్నాయమ్మా. it is treated with CuCl and HCl. CuCl and HCl, we get chlorobenzene amma. We get chlorobenzene. On treatment with CuBr in the presence of HBr or HCl, we get bromobenzene amma. Bromobenzene గుర్తొచ్చినాయరా, bromobenzene. in order to prepare, and when it is treated with CuCN, HCN, we get cyanobenzene. Cyanobenzene. And these three reactions are called, ఈ reaction ఏంటమ్మా పేరు, గెటర్మెన్ శాన్ మేయర్స్ చూసుకుని ఒకసారి. Cu వాడితే ఓకే, CuCl అని వాడితే శాన్ మేయర్స్, we called as శాన్ మేయర్స్. అదే మనకి on treatment with Cu in the presence of HCl, we get mali chlorobenzene. On treatment with CuHBr, we called as
bromobenzene, and these reactions are called as Gattermann's reaction, and these are called as Gattermann reaction. Of course, Sandmeyer's is the best method in the plan. Sandmeyer is the best method. ఎందుకంటే ఇక్కడ అన్ని చోట్ల బై ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి N2 అమ్మ. ఇక్కడ బై ప్రొడక్ట్ వచ్చేటప్పటికి రియాక్షన్ లో N2 గ్యాస్, దాంతో పాటు we get CuCl, బై ప్రొడక్ట్ వచ్చి CuCl వచ్చిద్దిరా, అంటే CuX. అందుకని బై ప్రొడక్ట్స్ ఎక్కువ రావడం వల్ల రియాక్షన్ కొంచెం తగ్గింది, స్లో అంటారమ్మా. అలాగే ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ KI తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు we get iodine అమ్మ, అలాగే ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ sodium tetrafluoroborate, Balch-Schumann reaction. First of all, we get benzene disonium tetrafluoroborate, Uchan heat చేసినప్పుడు we get fluorobenzene అమ్మ, and the byproduct is BF3 and N2 gas అమ్మ, BF3 plus N2 gas. సార్ డైరెక్ట్ హీట్ చేయకపోయినా ఆన్ హీటింగ్ విత్ CuNO3 రా, దీన్ని CuNO3 తో ట్రీట్ చేసినారా, CuNO3 in the presence of CuNO3 at this heat చేసిన we get same products amma, Balch-Schumann reaction ra, and very important on treatment with ethyl alcohol తో ట్రీట్ చేసినప్పుడు we get benzene, N2 gas plus acetaldehyde. It converts to acetaldehyde. Very important. It reduces, an ethyl alcohol reduces benzene disonium chloride to benzene. Very important. Okay, byproduct HCl వస్తాయి కదా, byproduct వచ్చి HCl మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదమ్మా. అడిగేది ethyl alcohol is converts to acetaldehyde, అంటే it undergo oxidation జరిగితే దాన్ని reducing agent. Very important. When it is treated with ethyl alcohol, benzene వచ్చిద్దమ్మా, బట్ byproduct వచ్చేటప్పటికి acetaldehyde అది అడుగుతాడమ్మా. అండ్ ఇక్కడ అడిగే హైబ్రిడేషన్ అడుగుతారా, ethyl alcohol లో every carbon sp3 hybridation, every carbon undergoes sp3 hybridation. acetaldehyde వచ్చేటప్పటికి ఒకటి sp3 ఒకటి sp2 అమ్మ, ఒకటి sp2 రా. ఓకే, అండ్ సిగ్మా బాండ్స్ 5 బాండ్స్ అయ్యి అడుగుతాడు. సేమ్ when it is treated with benzene and ఇది H3PO2 రా, మా H3PO2, that is called as hypophosphorus acid అంటారా, hypophosphorus acid. గుర్తుంచుకోవాలి, దీని పేరు hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid, which is also called as phosphenic acid. Phosphenic పేరు. సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంట్రా అంటే బెంజీన్ N2 gas, it converts to H3PO3 రా, H3PO3 గా మారింది. Hypophosphorus acid is changes to phosphorus acid. దీని పేరు phosphorus acid. And sir, మన అడిగే క్వశ్చన్,
హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ యొక్క బేసిసిటీ బేసిసిటీ 1, దీని యొక్క బేసిసిటీ వచ్చి 2 రా, బేసిసిటీ వచ్చి 2 అమ్మ. సో అవి అడుగుతాడు. ఆఫ్ కోర్స్ here also it act as a reducing agent అమ్మ, reducing agent గా పనిచేస్తామా. it also acts as, so whenever benzene diazonium chloride undergo reduction అంటే రిడక్షన్ కలిపి చేసినప్పుడు we get benzene రా. and the reducing agents ఒకటి ఆల్కహాల్, ఇంకోటి ఫాస్ఫరస్, హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్ అమ్మ, హైపోఫాస్ఫరస్ యాసిడ్. and కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ అంటారు. కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ అంటే రెండు కాంపౌండ్స్ కలవటం రా, రెండు కాంపౌండ్స్ కలిపి మనకి ఫామ్ అవటం. అక్కడ ఏంటి సార్ అంటే whenever benzene diazonium chloride treated with any benzene compound containing plus m group రా, containing plus m group మా మైనస్ m తో రియాక్షన్ జరుగుతాయి. బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ వేరే బెంజీన్ కాంపౌండ్ కంటైనింగ్ ప్లస్ m గ్రూప్, మా ప్లస్ m గ్రూప్ ఉండాలిరా, మైనస్ m కాదమ్మా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రా, ప్లస్ m కాకుండా మైనస్ m ఉండాలి, గుర్తుంటుందమ్మా, మైనస్ m ఉండాలిరా. ఓకే, అక్కడ ఒక్కసారి అమ్మా ఇక్కడున్న హెచ్ తో రా, ఇక్కడున్న హెచ్ తో HCl బయటికి వెళ్ళిపోయి మనకు వచ్చే ప్రొడక్ట్ మా ఎన్ డబల్ బాండ్ అంటే ఎజో అంటారా. ఎన్ డబల్ బాండ్ అంటే ఎజో, ఎజో బెంజీన్, డైఎజో బెంజీన్, దానికి OH ఉందిరా, కాబట్టి నెంబరింగ్ 1 2 లేదా పారా నేచర్, పారా హైడ్రాక్సీ, పారా హైడ్రాక్సీ డైఎజో బెంజీన్ అంటారమ్మా, డైఎజో బెంజీన్ రా, డైఎజో బెంజీన్. సార్ ఫీనోల్ వాడినప్పుడు రా, ఫీనోల్ వాడినప్పుడు మనకి ఏంటంటే pH వాల్యూ బేసిక్ మీడియం ఉండాలి. ఇది ఇదేముండాలిరా, బేసిక్ మీడియం. అంటే రియాక్షన్ ఫాస్ట్ జరగటానికి, లేకపోయినా పర్లేదురా, బేసిక్ మీడియం లేకపోయినా జరిగిద్ది, బట్ కొంచెం ఫాస్ట్. సేమ్ అలాగే ఇంకో ప్లస్ m రా, let us take it as ఎనిలీన్ అమ్మ, ఎనిలీన్, మళ్ళీ HCl బయటికి పోయిక అండ్ మళ్ళీ సేమ్ డైఎజో బెంజీన్, బట్ ఇక్కడ వి గెట్ ఎనిలీన్ వచ్చిద్రా, వి గెట్ ఎనిలీన్. బేస్ కాబట్టి ఎసిడిక్ మీడియం 4 to 5 ఉండాలమ్మా, 4 to 5. ఇది మనకి ఏంట్రా అంటే డైఎజో కాంపౌండ్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ రా. ప్రతి కాంపౌండ్ తయారు చేసుకోవచ్చమ్మా, వీ కెన్ ప్రిపేర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాంపౌండ్ రా, ప్రతి కాంపౌండ్ తయారు చేసుకోవచ్చమ్మా. కండిషన్ కప్లింగ్ రియాక్షన్ దగ్గర జరగాలి అంటే డెఫినెట్ గా ఇక్కడ ప్లస్ m గ్రూప్ ఉండాలి, కంపల్సరీగా ప్లస్ m గ్రూప్ ఉండాలిరా. ఓకే, ప్లస్ m గ్రూప్ ఎక్కడైతే ఉందో చూసుకుని దానికి ఆపోజిట్ పారా పొజిషన్ దగ్గర ఉన్న H రీప్లేస్ చేస్తామమ్మా, HCl గా బయటికి పోయింది. ప్లస్ m గ్రూపే, మైనస్ m గ్రూప్ ఉంటే నో రియాక్షన్ రా, మైనస్ m గ్రూప్ ఉంటే నో రియాక్షన్ అమ్మ. రైట్, ఇది మనకి డైజోనియం కాంపౌండ్ గురించి ప్రాపర్టీస్ రా. నౌ లాస్ట్ అమ్మా, లాస్ట్ కాన్సెప్ట్
లాస్ట్ వచ్చేటప్పటికల్లా సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్, సైనైడ్స్, ఐసోసైనైడ్స్. సైనైడ్స్ అంటే మనకి ఐసోసైనైడ్స్ అంటే ఇదమ్మా. ఎన్సి ఉంటేమో ఐసోసైనైడ్స్. ఓకే, అదే మనకి దీనికి ఉంటే సైనైడ్స్. ఇక్కడ అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటి సార్, సైనైడ్స్ లో కోవాలెన్సీ రా. కోవాలెన్సీ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్ అమ్మ, నెంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. కోవాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్, కార్బన్ కి వచ్చి 4 అమ్మ, మొత్తం 4 బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యాయి. అదే నైట్రోజన్ కి వచ్చేటప్పటికల్లా 3 బాండ్స్ ఫామ్ అయినాయి. అదే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికల్లా కోవాలెన్సీ ఆఫ్ కార్బన్ వచ్చి 3m, నైట్రోజన్ వచ్చి 4, నైట్రోజన్ వచ్చి 4. అలాగే సైనైడ్ లో నో డేటివ్ బాండ్, ఐసోసైనైడ్ లో డేటివ్ బాండ్ ఉందిరా, డేటివ్ బాండ్. ఓకే, అండ్ సార్ ఇక్కడ బాండ్ ఫామ్ అయితే ఇక్కడ సిఎన్ మైనస్ అన్నాం అనుకోమా, అంటే యాక్చువల్లీ ఇలా అంట, సిఎన్ మైనస్ అంటే ఇక్కడ మైనస్ పెడతాం, ఇక్కడ మైనస్. అలాగే ఎన్సి మైనస్ అంటే ఇక్కడ మనకి మైనస్ పెడతాం. మరి నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ పేరే కదమ్మా, ఎలక్ట్రాన్ పేరు ఉంది అంటే ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లైగ్యాండ్, ఇట్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ లైగ్యాండ్. మనకి సిఎన్ మైనస్ కానీ ఎన్సి మైనస్ దగ్గర కానీ, సిఎన్ దగ్గర ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఇక్కడ ఉంటుంది, కార్బన్ దగ్గర నెగిటివ్ చార్జ్. మరి నెగిటివ్ చార్జ్ అంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కింద లెక్క. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ లైగ్యాండ్. బట్ ఆల్రెడీ నైట్రోజన్ దగ్గర కూడా లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా. సో కార్బన్ దగ్గర లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి, నైట్రోజన్ దగ్గర కూడా లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి. అంటే రెండింటి దగ్గర కూడా యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ లైగ్యాండ్. అంటే ఒకే మాలిక్యూల్ లో 2 ఆటమ్స్ లైగ్యాండ్ కి పనిచేస్తే దానికి యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్ అంటారమ్మా. యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్, యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్ అంటే ఒకే మాలిక్యూల్ లో 2 ఆటమ్స్, బోత్ ఆటమ్స్ హ్యాస్ ఎ కెపాసిటీ టు ఫార్మ్ ఏ డేటివ్ బాండ్. బట్ రెండిట్లో ఒకటే, కార్బన్ ఫామ్ అయితే నైట్రోజన్ సైలెంట్ గా ఉంటది, నైట్రోజన్ ఫామ్ అయితే కార్బన్ సైలెంట్ గా ఉంటది. అలాంటి దాన్ని ఏమంటారంటే యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్. యాంబి అంటే అటు గాని ఇటు గాని ఏదో ఒకటి, అండ్ లైగ్యాండ్ అండ్ డెంటేట్ అంటే లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసే దాన్నమ్మా, దాన్ని యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్ అంటారు. యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్ అంటే ద లైగ్యాండ్ విచ్ హస్ ఎ కెపాసిటీ టు డొనేట్ 2 atoms టు డొనేట్ లోన్ పేర్, బట్ ఓన్లీ ఒక ఆటమే డొనేట్ చేయాలి, ఇంకోటి ఒకటి డొనేట్ చేయాలి ఇంకోటి రాదురా. అదే సార్ 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేసేదాన్ని బైడెంటేట్ అంటారు, 2 డొనేట్ చేస్తే బైడెంటేట్ అలాగా. ఓకే, సో సైనైడ్ కానీ ఐసోసైనైడ్ కానీ 2 కూడా యాంబిడెంటేట్ గా పనిచేస్తామా, యాంబిడెంటేట్ లైగ్యాండ్. అండ్ ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికల్లా, ఐయుపాక్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికల్లా కామన్ నేమ్స్ అమ్మా. సైనైడ్స్ కి ఆర్సిఎన్, ఈ కార్బన్ కూడా కౌంట్ చేయాలి రోయ్, ఈ కార్బన్ కూడా కౌంట్ చేసి we take it as ఆల్కేన్. ఈ ఉండాలమ్మా, ఈ ఉండాలి, ఆల్కేన్ నైట్రైల్ రా, ఆల్కేన్ నైట్రైల్. సార్ జనరల్ గా మనకి ఇప్పుడు ఇది రాసారా, CH3 COOH అమ్మ, పేరేంటి ఈథేన్. ఆ ఈ తీసేసి ఓయిక్ యాసిడ్ పెడతాం, ఓయిక్ యాసిడ్. మరి దీనికి వచ్చేటప్పటికల్లా CH3 CN, 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈథేన్. సార్ ఈ తీసేయకూడదురా, ఈ ఉంచాలి. ఎందుకంటే when you write the IUPAC name of the compound, IUPAC name functional group యొక్క పేరు రాసేటప్పుడు is the given functional group contain vowels రా, AEIOU vowels ఉన్నప్పుడు ఆ ముందున్న ఈ తీసేసి అప్పుడు దాని యొక్క ఫంక్షనల్ గ్రూప్ పెట్టుకుంటారమ్మా, ఓయి. కానీ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఓవెల్ కాదురా, ఓవెల్ కాదు కాబట్టి ఆ ఈ ఉంచాలమ్మా. మనం రాసేటప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ యొక్క నేమ్ ఓవెల్స్ ఉంటే ముందున్న ఈ తీసేస్తారమ్మా, ఓవెల్ కాకపోతే ఆ ఈ అలాగే ఉంచుతారు. కానీ కామన్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికల్లా, కామన్ నేమ్ వచ్చి
ఆల్కైల్ సైనైడ్ అంటారమ్మా. ఆల్కైల్ సైనైడ్ అంటే ఆల్కైల్ అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటి? ఇది ఒక్కడే కౌంట్ చేయాలి. ఐయూపాక్ నేమ్ అయితే 2 కౌంట్ చేయాలమ్మా. ఈ కార్బన్ కూడా కామన్ నేమ్ ఇచ్చేటప్పటికల్లా ఇదంతా కలిపి సైనైడ్ ఓన్లీ ఇది. సో పేరు వచ్చి మిథైల్ సైనైడ్ అమ్మా. మిథైల్ సైనైడ్. మిథైల్ సైనైడ్ అది అంటే చూసుకోవాలి. కామన్ నేమ్ కి ఐయూపాక్ నేమ్ రాసేటప్పుడు కార్బన్స్ తేడా కౌంట్ చేయడంలో తేడా ఉంటదిరా. అదే మనకి ఐసోసైనైడ్ అయితేనమ్మా, ఓకే, ఐసోసైనైడ్ అయితే ఆల్కైల్ కార్బైల్ ఎమీన్ అంటారా, ఆర్ఎన్సి, ఆల్కైల్ కార్బైల్ ఎమీన్ రా. ఆల్కైల్ కార్బైల్ ఎమీన్. ఇక్కడ ఆల్కైల్ అంటే ఇది ఒక్కటే వచ్చేదిరా. నో నీడ్ ఆఫ్ కన్సిడర్ దిస్ కార్బన్ సైడ్ లైన్ లో లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అంటే దాని పేరు వచ్చేటప్పటికల్లా మిథైల్ కార్బైల్ ఎమీన్ రా. అదే కామన్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికల్లా సింపుల్ గా ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్, ఆల్కైల్ ఐసోసైనైడ్ రెండు ఒకటే. అంటే మిథైల్ ఐసోసైనైడ్, మిథైల్ ఐసోసైనైడ్ అమ్మ. సో సైనైడ్స్ వచ్చేటప్పటికల్లా ఐయూపాక్ నేమ్ కి కామన్ నేమ్ కార్బన్ తేడా కనబడుతున్నట్టు ఉంటుందిరా. దానికి ఇక్కడైతే దేనికి తేడా ఉండదమ్మా, రెండు ఒకటేరా. ఐసోసైనైడ్ అంటాం, ఐయూపాక్ కార్బైల్ ఎమీన్ అంటారు. కార్బైల్ ఎమీన్ సార్. ఎలా తయారు చేస్తారా సైనైడ్స్ ని, ఐసోసైనైడ్స్ ని? హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ అంటే క్యాలిఫాటిక్ వచ్చేటప్పటికల్లా, క్యాలిఫాటిక్ అయితే గొడవే లేదు. ఆర్ఎక్స్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ కేసిఎన్ అమ్మ. ఆర్ఎక్స్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ కేసిఎన్, కేసిఎన్ we get RCN అమ్మ. RCN అదే ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ AgCN, AgCN వచ్చినప్పుడు ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ AgCN, AgCN అయితే we get RNC. గుర్తుందమ్మా? ఆ AgCN కోవలెంట్ ఇది అయానిక్ కాబట్టి CN వచ్చి అటాక్ అయింది. తర్వాత ఇక్కడ బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చి అటాక్ అయింది. ఆర్ఎక్స్ అనేది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చి అటాక్ అయ్యి ఎన్సి ఫామ్ అయింది. అండ్ బై ప్రొడక్ట్స్ మేజర్ మైనర్ ఉంటాయి, రైట్? అదే మనకి ఇఫ్ యు వాంట్ టు ప్రిపేర్ అరోమాటిక్, అరోమాటిక్ చేయాలంటే సార్ ఇలాగే తీసేసుకోవచ్చు కదా మనం. బెంజీన్ క్లోరిన్ తీసుకుని ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ కేసిఎన్ కలిపితే సేమ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది కదా సార్. రైట్ రా, రాసుకోదు ఎవరు. ఓకే, కేసిఎన్ సిఎన్ వచ్చింది కదా సార్ అంటాం. బట్ గుర్తుందమ్మా, అరోమాటిక్ హ్యాలైడ్స్ లో డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ వల్ల తొందరగా రియాక్ట్ అవ్వదురా. అంటే వి కెనాట్ ప్రిపేర్ బై దిస్ మెథడ్. ఈ మెథడ్ ద్వారా తయారు చేయాలి. అరోమాటిక్ హ్యాలైడ్స్ అన్నింటిలో కూడా డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి మనకి ఇంకో ప్రిపరేషన్ ఏంట్రా అంటే ఇంకేదో సింపుల్. బెంజీన్ డైజోనియం క్లోరైడ్ ఆన్ ట్రీట్మెంట్ విత్ CuCN, CuCN and HCN, right? Right.
రైట్ రా, వెరీ గుడ్, చెప్పారు, చాలా మంది చెప్పారమ్మా. whenever aniline on treatment with chloroformant, వెరీ గుడ్, చాలా మంది చెప్పారమ్మా. chloroformant బేస్ NaOH గాని KOH గాని తీసుకోవచ్చు కదా. ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ రా, ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్, ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ ఆర్ కార్బైల్ ఇమీన్ రియాక్షన్ అంటారమ్మా. కార్బైల్ ఇమీన్ రియాక్షన్, ఫినైల్ ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్, టెస్ట్ ఫర్ క్లోరోఫామ్ గాని, ప్రైమరీ ఇమీన్, అరోమాటిక్ ప్రైమరీ ఇమీన్ గాని, అలిఫాటిక్ ప్రైమరీ ఇమీన్ గాని ఇచ్చారా, కార్బైల్ ఇమీన్ టెస్ట్ అంటారమ్మా. కార్బైల్ ఇమీన్ టెస్ట్, కార్బైల్ ఇమీన్ అంటే NCM, కార్బైల్ ఇమీన్ టెస్ట్, and it is getting roten X smell అని చెప్పాను కదమ్మా. we get roten X smell రా, roten X smell. ఓకే, ఇది మనకి ప్రిపరేషన్స్ రా. అండ్ సార్ ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికల్లా చాలా మంది సార్ సైనైడ్ తింటే చనిపోతారు, ఇమీడియట్ గా చనిపోతారు సైనైడ్ తింటే అంటారు. సైనైడ్ తినటం వల్ల జరిగే రియాక్షన్, అక్కడ జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే మనకి ఇది అంటే మనకి అంత డెప్త్ ఏం కాదంటే జస్ట్ ఇది బ్లడ్ టిష్యూస్ అమ్మా, టిష్యూస్ అంటారు. ఇక్కడ మనకి హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుందిరా, హిమోగ్లోబిన్. హిమోగ్లోబిన్ అంటే ఐరన్ చుట్టూ మనకి నైట్రోజన్స్ తో ఉంటాయి, వస్తాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ లో వస్తారా 4. ఓకే, అండ్ ఒక బాండ్ వచ్చి ఇంకో ఆక్సిజన్ కానీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ, ఇంకోటి వచ్చి ఇంకో బాండ్, మొత్తం 6 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయా హిమోగ్లోబిన్ లో. నైట్రోజన్, ఐరన్, సెంట్రల్ ఆటమ్ ఐరన్. ఎప్పుడైతే ఈ సైనైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే, ఈ హిమోగ్లోబిన్ ఎప్పుడైతే మనం సైనైడ్ తిన్నామో, ఈ సైనైడ్ తో ఎప్పుడైతే హిమోగ్లోబిన్ రియాక్ట్ అయితో దాని యొక్క సైజ్ అమ్మా ఇలా ఉండాల్సింది సైజ్ పెరిగిపోయింది. ద సైజ్ ఆఫ్ ది హిమోగ్లోబిన్ ఇంక్రీజెస్ టు ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ సైనైడ్ బాండ్. ఐరన్ తో ఎప్పుడైతే సైనైడ్ బాండ్ ఫామ్ అయిందో దానికి హిమోగ్లోబిన్ యొక్క సైజ్ పెరిగిపోవటం వల్ల టిష్యూస్ కన్నా ఎక్కువ అయిపోయింది సైజు. అంటే బయటికి రాదు రా, చెప్పడం కోసం చెప్పాను కానీ బయటికి రాదు, సైజ్ పెరిగిపోయి ఇంకా ఆగిపోయింది, ఇంకెళ్ళదు ఫ్లో. ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో ఆగిపోయిందో మొత్తం బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అయిపోయిందమ్మా, బ్లడ్ అంతా క్లాట్ అయిపోయింది. క్లాట్ అయిపోగానే ఆటోమేటిక్ బ్లడ్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే తగ్గిందో లీడ్స్ టు డెత్ అంటారు. సో సైనైడ్ తినటం వల్ల పాయిజనస్ కాదమ్మా, పాయిజనస్ ఏంట్రా అంటే అప్పుడు ఎప్పుడైతే సైనైడ్ మన బాడీలోకి ఎంటర్ అవ్వగానే, అంటే టంగ్ మీద, టంగ్ దగ్గర, టంగ్ ఎంటర్ లోపలికి వెళ్తావు, టంగ్ టచ్ అయినా చనిపోతానికి కారణం ఏంట్రా అంటే బికాస్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ది హిమోగ్లోబిన్ ద బ్లడ్ సెల్స్. మన బాడీలో ఎక్కడైనా సరే బ్లడ్ సెల్స్ క్లాట్ అయితే హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది అని చెప్తారు. చాలా మంది బ్లడ్ క్లాట్ అయింది, హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని. ఆ క్లాట్ అవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే సైజ్ ఆఫ్ ది హిమోగ్లోబిన్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ దాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది టిష్యూస్. టిష్యూస్ యొక్క సైజ్ కన్నా పెరగటం వల్ల అడ్డుగా ఉండిపోయి లీడ్స్ టు డెత్. అలాగే డైమండ్ తింటారా, డైమండ్ కూడా తింటే, డైమండ్ తినడం అంటే డైమండ్ మింగేస్తా ఉంది, డైమండ్ లాగా మింగేస్తే ఎఫెక్ట్ ఏం అవదురా, ఎందుకంటే డైరెక్ట్లీ కమ్స్ అవుట్ నుండి మనకి వేస్టేజ్ నుంచి వచ్చేస్తారా. ఎలా అంటే డైమండ్ డస్ నాట్ డిజాల్వ్స్ ఇన్ ద, మన బాడీలో ఎక్కడ డిజాల్వ్ అవ్వదు, సో వచ్చేస్తాయి. కానీ పౌడర్ డైమండ్ తిన్నాం అనుకోరా, డైమండ్ ని పౌడర్ గా చేసుకుని, సార్ డైమండ్ ని పౌడర్ గా మనం అక్కడ చేసుకుంటాం అంటే ప్యూర్ డైమండ్ చేయలేం కనరా, కొంచెం ఇంప్యూరిటీ ఉన్న డైమండ్ మనం బ్రేక్ చేసుకోవచ్చు. చేసుకుని అది తిన్నాం అనుకోమ్మా, ఆ డైమండ్ ఏంట్రా అంటే ఇలా షార్ప్ నీడిల్స్ గా ఉంటాయి, షార్ప్ నీడిల్స్ గా మనకి ఇలా షార్ప్ నీడిల్స్. అది ఏం చేస్తారంటే మన బ్లడ్ వెజల్స్ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి. అది బాడీలో డిజాల్వ్ అవ్వదు కాబట్టి షార్ప్ నీడిల్స్ ఏంటంటే ఈ మన బ్లడ్ వెజల్స్ మొత్తాన్ని కట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతుంటే ఆటోమేటిక్ బ్లడ్ పోయినట్టే కదా. సో అలా లీడ్స్ టు డెత్. సో సైనైడ్ తిన్నా, డైమండ్ పౌడర్ చేసి తిన్నా సరే చనిపోవడానికి కారణం ఇక్కడ హిమోగ్లోబిన్ యొక్క సైజ్ పెరిగిపోయింది. ఇక్కడ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క మొత్తం టిష్యూస్ మొత్తాన్ని బ్రేక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి, అంత షార్ప్ గా ఉంటాయమ్మా. అలాగా మనకి డేంజర్ అయిందిరా, రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ అండ్ దాని యొక్క ప్రాపర్టీస్ వచ్చేటప్పటికల్లా సైనైడ్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అమ్మా, whenever cyanides undergo partial hydrolysis, కంప్లీట్ కాదమ్మా, పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు we get amides రా, we get amides వస్తాయమ్మా, CONH12 వస్తారా, we get amides అమ్మా.
పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ చేసినప్పుడు we get amides. which on further hydrolysis అంటే కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ చేస్తే we get carboxylic acid plus ammonium. carboxylic acid plus ammonia. కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ చేసిన పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ అడుగుతాడమ్మా. పార్షియల్ హైడ్రాలసిస్ అని చెప్పినప్పుడే ఎమైడ్ రాయాలి. కంప్లీట్ హైడ్రాలసిస్ అయితే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ వచ్చిందిరా, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. అదే మనకి ఆర్ఎన్సి హైడ్రాలసిస్ చేస్తే we get carboxylic acid వచ్చిందమ్మా ప్లస్ ఫార్మిక్ secondary amine. Okay, primary amine and secondary amine. So cyanide undergo partial hydrolysis, we get amide. When it undergo complete hydrolysis, we get formic acid, some acid plus ammonia. అదే isocyanates ని hydrolysis చేసినప్పుడు along with the carboxylic acid, this carbon is converted into formic acid and the nitrogen converts to ammonia. Hydrolysis products. అదే reduction చేస్తేనమ్మా, reduction చేసినప్పుడు cyanides undergo reduction to give primary amines and isocyanates undergo reduction to give secondary amines. అందులో కూడా n methyl అమ్మా, n methyl తప్ప వేరే గ్రూప్ రాదమ్మా. రైట్, ఇది మనకి aromatic or మొత్తం amines అమ్మా.